अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मतीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः। आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रिगुणं प्रणमामि मूर्धम्। भूतं सरश्च मादाक्वयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकारयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयतिपराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपद्नेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्धर्मः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समुद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। भीष्मद्रोणतरा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन भेदाकुला श्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी। सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदे कैवर्तके केशवे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्ने अस्ति न तत्क्वचित्। मरुत् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम् महत्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्व आरम्भः। घटोद्गज पर्व मुगीतो 185 अध्याय 185 ಪುಟ 751. ನಿದ್ರಾವಶವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನನು ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಚಂದ್ರೋದಯವಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ವ್ಯಾಸನ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕರ್ಣನನ್ನ ತಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅವನು ಘಟೋದ್ಗಜನ ಮರಣವನ್ನು ಕುರಿತು ದುಃಖ ಆಕ್ರೋಶಗಳಿಂದ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಗಿ ಭೀಮನೊಬ್ಬನೇ ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಕರೆದು, ಹೇ ಪಾಂಚಾಲ ಕುಮಾರ, ನೀನು ಹೋಗಿ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಎದುರಿಸು, ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ನೀನು ಆ ದ್ರೋಣನ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ನೀನು ಈಗಲೇ ಧನುರ್ಬಾಣ ಖಡ್ಗ ಕವಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿ ಹೊರಡು. ನಿನಗೆ ದ್ರೋಣಿನಿಂದ ಹೇಗೂ ಮರಣ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಡು. ಜನಮೇಜಯ, ಶಿಖಂಡಿ, ಗೌರ್ಮುಖಿ, ಯಶೋಧರ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಉಪಪಾಂಡವರು, ಪ್ರಭದ್ರಕರು, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸಹೋದರರು ಒಡಗೂಡಿದ ದೃಪದ, ವಿರಾಟರು, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಕೇಕಯ್ಯರು, ಅರ್ಜುನ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒದ್ದಾಗಿ ಸೇರಿಯಾದರೂ ದ್ರೋಣನ ಎದುರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳೆಲ್ಲ
ಸಾಕಲ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿ ಅಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣನು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯ ಸನ್ನಾಹದೊಡನೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ವಾಹನಗಳು ಬಹಳ ಆಯಾಸಪಟ್ಟು ಹೋದವು. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವೀರ ಗರ್ಜನೆಗಳನ್ನೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಗಿತಾ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲುಗಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಬಳಲಿ ಹೋದರು. 3 ಯಾಮಗಳುಳ್ಳ ರಾತ್ರಿಯು ಅವರಿಗೆ 1000 ಯಾಮಗಳಂತೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತೋರಿತು. ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಗಾಯ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸೈನಿಕರಿಗಳಿಗೂ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹ ತಗ್ಗಿತು. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿತು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳು ಜಾರಿ ಬಿದ್ವು. ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಮರೆತೋದ್ವು. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಲೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರು. ಕೆಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಸುಟು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಮೈ ಮರೆತರು. ರಥ ಗಜ ತುರಗಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರು. ಆ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೈ ಮರೆತು ಮಲಗಿದ್ದವರನ್ನ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಕನವರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡದೆ ಯೋಧರು ಬಂದು ವಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿದ್ದೆಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮವರೆಂದು ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕರು ನಿದ್ರಾವಶರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕಟದಿಂದ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆಯ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯದಂತಾಯ್ತು. ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಆ ರಣಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಉಚ್ಚ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದ, ಎಲೈ ಸೈನಿಕರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿದಂತಿದೆ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ನಿದ್ರೆಯು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವಂತಿದೆ. ಸೇನಾ ಧೂಳಿಯಿಂದಲೂ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂ ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಈ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿಯ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಣ ವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆಯು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ತಿರುಗಿ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂದ. ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಮೋ ಗುಣವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಆಲಸ್ಯ, ನಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು, ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ರಿಜುವಿನೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಪುನಃ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳು: ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ. ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಅದು 2ನೇದು, 3ನೇದು ನಿದ್ದೆ. ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಆ ಸುಷುಪ್ತಿ ದಶೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೃದಯದ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ 72,000 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ ಅನ್ನುವ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಆದಂತಹ ಆಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾವ ಕನಸಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿ ಟು ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾದದಲ್ಲೂ ಇದೆ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳ್ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮಲಗದೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ. ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು. ನಿಶಾಚರರಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೋ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬೀಟೋ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಬೇಕು. ಈಗ ಮದ್ರಾಸು ಈ ಕಡೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಉಷ್ಣ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲಗಡೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಕೂಡ 7ರಿಂದ 10 ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ 10 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇವುಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವಂತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಬರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ಅಂತಿದ್ರು, ಪುತ್ತೂರು ಅಜ್ಜ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕೇನೋ, ತೆಗಿಯೋ ಅಂತಿದ್ದವರು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರಮ ಆದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕುಡಿಕೆ ಇದ್ರು ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಲಗೋದು. ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅದೆಂತ ನಿದ್ದೆ, ಕೋಳಿ ನಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. 10-15 ನಿಮಿಷನೋ ಏನೋ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಎದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾತರ್ ವಿಧಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಆವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು ನಿದ್ದೆ? ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಅವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 6 to 7 ಅವರ್ಸ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಮೋದಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಗಾಂಧಿ ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. ಕಡಿಮೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಕು 24 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಅವರ್ಸ್. ನೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿರೋ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾನುಭವ ನನಗೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸು ಶುಕ್ತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಬಾಡಂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗೃಹಸ್ಥರು ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಫೀಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಪತ್ತೆದಾರಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನಿಧಾನವಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೋ 12 ಗಂಟೆಗೋ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡಿದ್ದು 12 ಗಂಟೆ ಬೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ನಾಯಿ ಕೂಗ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ಕೊಂಡು 4 ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗತ್ತೆ.
ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿಂಬಿಗೆ 5 ಸಲ ಗುದ್ದೋದು. ಏನ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 5 ಸಲ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 5 ಸಲ ಒಂದ್ಸಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 2 ಗಂಟೆನೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ರು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು, ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ನೆಲ, ತಲೆಗೊಂದು ಕೈಯ ತಲೆದಿಂಬು, ಒಂದ್ ಚಾಪೆ ಸಾಕು. ಮಲಗೋಕೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ದಿಂಬನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇನ್ ಬೇರೆಯವನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಏನೇ ಜೋರ್ ಗಲಾಟೆ ಇರ್ಲಿ ಏನಾಗೋಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕು, ಟಿವಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರೋದು, ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ. ಮಲಗಿದಾಗ 4 ಡೀಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಏನಾರು ನಗ್ಲಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವು ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದು ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಬೆಳಗಿಂದ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಲಗಿದಾಗ ತಲೆದಿಂಬನ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವಂತ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ರಾತ್ರಿ ತನಕ, ಈಗ ಮಲಗುವ ತನಕ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಗುವಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗ್ಬೇಕು. ಆ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಇವಾಗ, ಏನೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರದೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಚಿಂತೆಗಳು. ಸರಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಡ, ಮಲಗಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವರ ಕಡೆಯವರು, ಕರ್ಣ ಓ ದುರ್ಯೋಧನ, ನೀವು ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದ್ರು. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು. ಅರ್ಜುನನು ದಯಾಬುದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಉಪ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳು ತಾವಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ವು. ಹಾಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮಲಗಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ತಮಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ತಾಮಸಿಗಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಲಗುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಆಹಾರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ತಿನ್ನದೆ ಇನ್ನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಹಾಗೆ. ತಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರೆತದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಕೆಲವು ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಯು, ಪರಾಕ್ರಮ, ಧರ್ಮ, ಭೂತದಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನೀನು ನಮಗೆ ಈ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿನಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೂಡ್ಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಿದ್ರಾವಶರಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದು. ಯುದ್ಧ ಕೋಲಾಹಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು, ಶಾಂತವಾಯಿತು.
ರತಿಶ್ರಾಂತರಾದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಸ್ತನಾಗ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತೆ ಗಜಯೋಧರು ಆನೆಗಳ ಕುಂಭಸ್ಥಳನ್ನೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಪದಾತಿಗಳು ತಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಖಡ್ಗ ಗದಾಯುಧಗಳೊಡನೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಆನೆಗಳು ಮಹಾಸರ್ಪಗಳಂತಿದ್ದ ಸೊಂಡಿಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡುವ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕುದುರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವೋ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನೊಗವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಖುರ ಘಾತಗಳಿಂದ ವಿಷಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದವು. ಹೀಗೆ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ರಣಭೂಮಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಹೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರರು ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಪೋಲದಂತೆ ಪಾಂಡುವರ್ಣದಿಂದ ನೇತ್ರಾನಂದಕರನಾದ ಚಂದ್ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. ಚಂದ್ರೋದಯ. ಉದಯ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕಿರಣಗಳೆಂಬ ಕೇಸರಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತನಾದ ಚಂದ್ರನೆಂಬ ಮೃಗರಾಜ ಅಂಧಕಾರವೆಂಬ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಆಗಲೇ ಪೂರ್ವ ದಿಶೆ ಎಂಬ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಂತೆ ಆ ಪರ್ವತಾಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ರುದ್ರನ ವೃಷಭವನ್ನ, ಮನ್ಮಥನ ಪುಷ್ಪಪಾಣವನ್ನ, ಯುವತಿಯ ಮಂದಹಾಸವನ್ನ ಹೋಲುವಂತಹ ಮನೋಹರ ವರ್ಣವುಳ್ಳಂತ ಚಂದ್ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಿರಣವನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಸುವರ್ಣ ಛಾಯೆಯುಳ್ಳ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನೀಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿ ತಮಸ್ಸಿನ ಸುಳಿವೆ ಕಾಣದಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಡುಗೋಯ್ತು. ಚಂದ್ರ ಕಿರಣದಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹಗಲಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಚಾರ ತಗ್ಗಿತು. ಆಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಕ್ಷಸರು ಕಂಡು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಮರೆಯಾದರು. ಚಂದ್ರ ಕಿರಣಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂತು. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ತಾಗಿದೊಡನೆ ತಾವರೆ ಹೂಗಳು ಅರಳುವಂತೆ ಸೈನಿಕರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು. ಚಂದ್ರೋದಯದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸೇನಾ ಸಮುದ್ರ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತು. ತಿರುಗಿ ದಾರುಣ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 185ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದ್ರೋಣನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು ಇದವನಿಗೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ತಾತ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಏನು ನೀ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ದ್ರೋಣನ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಂತು ಕೇಟಿಂಡ್ರಿ ಮಾಮ ಇಪ್ಪ
ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿಣಿಂತೆ ಸಡನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲ ಪೋಚಿ ಓ ಸರಿ ಸರಿ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಮನಸ್ಸಿನಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದ್ರೋಣನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು 186ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದ್ರೋಣ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹತ್ತಾದ ಕೋಪದಿಂದ ದ್ರೋಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ವೀರ್ಯೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ರೇಗಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದ, ಆಚಾರ್ಯ, ಏನಿದು? ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಹೋದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು ಯಾವ ನೀತಿ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಶತ್ರುಗಳು ಬಳಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡೋದುಂಟೆ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವು. ಶತ್ರು ವೀರರು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಯಮ ಕುಬೇರರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಬಲವು ಸರ್ವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ತಗ್ಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಪಾಂಡವ ವೀರರು ನಿನ್ನ ದಿಶೆಯಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಆಚಾರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ. ಪಾಂಡವರಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವಾಸುರ ಗಂಧರ್ವ ಸಹಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಅಂತಹ ನೀನು ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅಟ್ಟುಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ಇಲ್ಲ, ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರುವ ಶಿಷ್ಯಾತ್ವ ಅಭಿಮಾನ. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾರ್ಲೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವನನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ, ಇವನು ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಅಂತ. ಇವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ, ಬಟ್ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ? ಭೀಷ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಯ್ತು, ಈಗ ದ್ರೋಣನಿಗೂ ಅದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದಲೋ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ನೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮರ್ಮೋದ್ಘಾಟಕವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿದ ತಿರಸ್ಕಾರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದ್ರೋಣ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೃದ್ಧನಾದ್ರು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಆಗೋದು ಕೆಲಸ. ಪಾಪ ಅವ್ರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಯ ಆತುರವಿದ್ದವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಾನು ಅಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲದ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರಿನೋ? ಇದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಈಗ 4 ವಿಧ: ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿ. ಕಾಲಾಳು ಆಗಿರುವವನು ಕಾಲಾಳುವಿನ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಥದಲ್ಲಿದ್ದವನು ರಥದವನ ಜೊತೆನೆ ಆಡ್ಬೇಕು. ರಥದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಕಾಲಾಳು ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇರೋವನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇವರೇನೆ, ಕೌರವರೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನು, ನಾನೀಗ ಅತಿ ಕ್ರೂರ್ಯವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದ್ರೋಣ ಯುದ್ಧ ನಿಯಮ ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ಅದು ಉಚಿತವೋ ಅನುಚಿತವೋ ಹೇಗಿದ್ರು ನೀನು ಹೀಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರಂತೆ ನಡೀತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹೇಳಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದ್ರೋಣನಿಗೆ, ಅದು ನೋಡಿ.
ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಇದೇ ಶಪಥದಿಂದ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನು ಕೊಂದ ಹೊರತು ಈ ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಹಿಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳದಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವೇ, ಅವನಿಗೆ ಬಳಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4 o'clock. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆಯ್ತು, ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣನ ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಹಿಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದ್ದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವೇ, ಅವನಿಗೆ ಬಳಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನ ವೀರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಅರ್ಜುನ ಫಲ್ಗುಣ ಪಾರ್ಥ ಕಿರೀಟಿ ಶ್ವೇತವಾಹನ ಬೀಭತ್ಸು ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಧನಂಜಯ. ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಅವನು ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಚತುರ. ಹಾಗೆ ದೇವಗಂಧರ್ವ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನನ್ನು. ಹಿಂದೆ ಕಾಂಡವದ ಹರದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ದೇವೇಂದ್ರನು ಇವನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ವೇ? ಇಂದ್ರನ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಆದ್ರೆ ಇವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು? ಇಂದ್ರ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಲಗರ್ವಿತವಾದ ದೈತ್ಯ ಯಕ್ಷ ನಾಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದದ್ದನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ಘೋಷಯಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಸೇನಾದಿ ಗಂಧನವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ಅರ್ಜುನನೇ ಅಲ್ವೇ? ಹೋಗಿದ್ದೇನು ಉದ್ದೇಶ? ಅವ್ರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ. ಕರ್ಣ ದ್ರೋಣ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರಸೇನ ಅನ್ನೋ ಗಂಧರ್ವ ಬಂದ, ಅವನ ಜೊತೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವನು ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣ ದ್ರೋಣ ಎಲ್ರೂ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ಅವನ ದುರ್ಯೋಧನ ನಮಗೆ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ, ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರಸೇನಿಂದ ಗಂಧರ್ವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನನ ಹೇಗೆ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಪುರವಾಸಿಗಳಾದ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ದೈತ್ಯರನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಜಯಿಸಬಲ್ಲರು? ಹೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಅಷ್ಟೇಕೆ ನೀನು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋದದ್ದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೀನೇ ನೋಡಿದ್ದೀಯ ಎಂದ. ರಾಜ, ದ್ರೋಣನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೇಗಿ, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ತಟಸ್ಥನಾಗಿರು. ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಲೆ. ನಾನು, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಕರ್ಣ, ನನ್ನ ಮಾವನಾದ ಶಕುನಿ ಈ 4 ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ 2 ಶಾಖೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದ್ರೋಣ ನಗುತ್ತಾ, ಕುಮಾರ, ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಮಾರ, ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸಿನೆಂದು ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತಾನೇ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಯಮ, ಕುಬೇರ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಾಗಲಿ, ದಾನವ, ರಾಕ್ಷಸ, ಪನ್ನಗರಾಗಲಿ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು, ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಅವನು. ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನ, ಅವನೇ ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ
ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ? ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸರಿ ಅಂತಾರೇನು? ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಗದೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅಲ್ಪರ ಸಂಘ ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗ ಅಂತ. ತೇಜೋವಧಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಮೃಗಮೀನ ಸಜ್ಜನಾನ ತೃಣ ಜಲ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ವಿಧಿಷ್ಕಾರಣೋ ವೈರಿಯ ಭವಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗತಕ್ಕವನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂದೇಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನಮಗೆ ನೀನು ಎರಡು ಬಗೆಯುವಂತಹದ್ದು ನಿಂದೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಭೀಷ್ಮ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತ ಯುದ್ಧ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲ್ವಾ ಇವನಿಗೆ? ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನ್ನು ಕೂಡ ದುರಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕಠಿಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೇ ಪಾಡುಪಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನುಡಿತಾ ಇದೀಯ. ದುರ್ಯೋಧನ, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇ ಹೊರಡು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕೊಂದು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಬಾ. ನೀನು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡಿರುವುದು ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಇತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ತಂದೊಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನೇಕೆ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು? ಈ ವೈರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಮೂಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ. ಈ ಶಕುನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಮಾವ, ಬಹಳ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕವ, ಮೋಸದಿಂದ ಜೂಜಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಜಯಿಸಿದವನು, ಕುಟಿಲ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನೇ ಆರೋಪಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ದ್ಯೂತಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಅವರ ಮೋಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು. ಇವನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಇರುವನು, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸುವನು. ಈ ಕರ್ಣ ನಿನಗೆ ಪರಮ ಆಪ್ತ. ಹಿಂದೆ ನೀನು ಈ ಕರ್ಣನನ್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೀಯೆ. ನೀನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬರುವೆ ಎಂದು ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಜಂಬದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಆ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಾ. ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸೇರಿ. ಅದೋ ಅರ್ಜುನನ ಆಗಲೇ ನಿಶ್ಚಂಕೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಕುಮಾರ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ಜಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಧವೇ ಮೇಲಾದದ್ದು. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದದ್ದಾಯ್ತು, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೀನು ಕೃತಕೃತ್ಯ, ಋಣವಿಮುಕ್ತ. ಇನ್ನು ನೀನು ಸಾವಿಗಾಗಿ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಡೆ, ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ದ್ರೋಣನು ಥಟ್ಟನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟ. ಆಮೇಲೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ 2 ಶಾಖೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 186ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 187ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದ್ರೋಣ ದೃಪದ ವಿರಾಟಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. ಭೀಮನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ರೇಗಿಸಿ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು. 14ನೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದ್ದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ 10 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಭೀಷ್ಮನ್ ಜೊತೆಗಾಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. 14 ದಿವಸನೂ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿ ಎಷ್ಟನೇ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, 3ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನ 5 ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚಕಾಲ, ಅಭಿಗಮನ, ಉಪಾದಾನ, ಇಜ್ಜ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಯೋಗ ಅಂತ ಪಂಚಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಮಾನುಜರ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬಂದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಪಂಚಕಾಲಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಮ ಅಂದ್ರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. 3:30-4 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಕೂಗುವಂತ ಕೋಳಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 5:00 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೂಗುವಂತದ್ದು, ಅದು ಬೇರೆ. ಒಂದೊಂದು ಜಾಮಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ. ಹಾಗೆ 3ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು.
ಆಗ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿ ತಗ್ಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಅರುಣೋದಯವಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರೋದಯ. ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರೋದಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ. ನೋಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು. ಹೇಗೆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಂಪು ಮೂಡಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು. ಮೂಡಲ ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಎರಕಾವ ಹೊಯ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯವೇ ರೈತವ. ಬೆಳಗಿನ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ತಗ್ಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಚಕ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ? ಮೂಡನ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಆ ಬಿಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹೊರಗಡೆಯ ಇದು ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂತಾನ, ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬ ಮಧ್ಯ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ಅದು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಇದೇನೆ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವಂತದ್ದು. ಬಿಂಬ ಮಧ್ಯ, ಬಿಂಬ ನೇಮಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? 6 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 6:03 6:04 ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಜಾತಕ ಮುಹೂರ್ತ ಈ ಲಗ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದಕ್ಕೂ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಅಂದ್ರೆ 10-10.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬರಿಬೇಕು. ಜಾತಕವನ್ನು, ಲಗ್ನವನ್ನು, ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೇನೆ ಪಂಚಾಂಗ ಬೇರೆ. ಈ ಒಂಟಿಗೊಪ್ಪಲ್ನವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡು, ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅಲ್ಲಿಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಂತೆನೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಚಕ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಇಳಿದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಂಧ್ಯಾ ಜಪವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ರೈತ ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಶುಕ್ರೋದಯವಾದಾಗ್ಲೇ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಗದ್ದೆನಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರುಣೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೇಗಿಲನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ. ಸೂರ್ಯದೇವ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮಗೇನಿದೆಯೋ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಆ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಯಾರಿಗೆ? ಬರೀ ಗಂಡಸರ್ಗ? ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಉಂಟು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿ ಕಾಲಗಳು. ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬೆಳಗಾಗಿದೆ, ಆ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದಂತ ಕಾಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತ, ಅದೊಂದು ಸಂಧಿ ಕಾಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, 10 ದೈವಮಂತ್ರ, 10 ಚರ್ಮ, 5 ದ್ವಯಮಂತ್ರ, 5 ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮಿಸುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಏನು? ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ, ಆಮೇಲೆ ಆಸನ ಸಿದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇತರೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ. ಈಗ ಆ ಶೂದ್ರ ಇವನು ಮಾಡಿದವನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವನು ಬರೀ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು.
ತಿರುಗಿ ಸೈನ್ಯಗಳು ಎರಡಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ದ್ರೋಣ ದುರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಡಗೂಡಿ ಸೋಮಕ ಪಾಂಡವ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಎರಡು ಶೇಖಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು, ಕುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದ. ಅರ್ಜುನನ ಹಾಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡೆಂದು ಅನುಮತಿಸಲು ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣರನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಮಣೀಯರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುತ್ರನ ಪಡೀತಾರೋ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಡೆಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಆಗ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಅನುಚಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಂತಾಗತ್ತೆ. ಸತ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಧರ್ಮ, ಕೀರ್ತಿ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಆನ್ರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಈಗಲೇ ನೀನು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡು ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಭೀಮನಿಂದಲೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಕರ್ಣ ದ್ರೋಣರನ್ನ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಮೀರಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೆದರುವ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ತಡೆಯಲು ಆಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿ, ದುರ್ಯೋಧನ ಮೂವರು ಎಡಬಿಡದೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ, ಹಸ್ತ ಲಾಘವದಿಂದ ಅವರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೂವರನ್ನು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನುಯಿಸಿದ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ರಣಧೂಳಿ ಎದ್ದಿತು. ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣ ವರ್ಷ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಂಧಕಾರ ಕವಿಯಿತು. ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ದಿಕ್ಕುಗಳೊಂದೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಕುರುಡರಂತಿದ್ರು. ತಮ್ಮವರು ಶತ್ರುಗಳು ಎಂಬ ಭೇದವೇ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಬ್ದವೇದಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಇವನನ್ನ ಕೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿನಗೂ ಈ ರೀತಿನೇ ಮರಣ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಶಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ. 100ಕ್ಕೆ 99 ಜನ ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ, ಅವನೇನೋ ನಾನೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದು ಅದು ಅಂತಲ್ಲ. ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈಗ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತದು. ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗೆ, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೈಂಧವನ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಯಾರು ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಲ್ತಾರೋ ಅವನ ತಲೆ ಯಾರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಡೆದೋಗ್ಲಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಅದ ಒಂದು ತಲೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಅವನು ಏನೋ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ತೆಗೆದ, ತಲೆ ಒಡೆದು ಸತ್ತ. ಕಡೆಗೆ ಈ ಇರುವೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಿದವನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇದು ಕಚ್ಚಿತು, ಅವರು ತೊಡೆಯಿಂದ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಉಜ್ಜಿದ್ರು, ಸತ್ಯಾವುದು ಇರುವೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡೆದ ವರಗಳು, ಅದರಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೋ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಗಾಗಿಯೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಥಿಕರು ವಿರತರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಲೆಬುದುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಕವಚಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅನೇಕ ರಥಿಕರು ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ಹತರಾಗ್ಬಿದ್ರು. ಸತ್ತವರು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುವವರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಜಯೋಧರು ಸತ್ತ ಆನೆಗಳನ್ನೇ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ವೀರ್ಯ ಅಡಗಿ ಮೃತಪ್ರಾಯರಂತೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಅಶ್ವಯೋಧರು ಮೃತವಾದ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೊಗೆಯಿಲ್ಲದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಣರಂಗದಿಂದ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇದೇನೋ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಎದೆ ನಡುಗಿತು. ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಅನೇಕರು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಮುಖವು ವಿವರಣವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಮತದಾನಿಯಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ದ್ರೋಣನನ್ನ ನೋಡಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಡ ದಾನವರಂತೆ ಕೆಲವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಗ್ನ ಉತ್ಸಾಹರಾದರು. ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು.
ಕೆಲವರು ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೋಪದಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಭುಜಗಳನ್ನು ತಟ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲರು ದ್ರೋಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅತಿ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ದ್ರುಪದನ 3 ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ಛೇದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾದರು. ದ್ರೋಣನೇ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ಮೂವರನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಛೇದಿ, ಕೇಕಯ, ಸಂಜಯ, ಮಾತ್ಸ್ಯ ಯೋಧರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದ. ದ್ರುಪದ, ವಿರಾಟರಿಬ್ಬರು ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣವರ್ಷನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣ ಭಂಗಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ದ್ರೋಣನ ತಮ್ಮ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿದರು. ದ್ರೋಣನು ಮಿತಿಮೀರಿ ಕೋಪಗೊಂಡು 2 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಲ್ಲಗಳಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಿರಾಟ 10 ತೋಮರಗಳನ್ನು ದ್ರೋಣ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ದ್ರುಪದನು ಕೂಡ ಸರ್ಪದಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಡಲಿಯಿಂದೊಡನೆ ದ್ರೋಣನ ರಥಕ್ಕೆ ಬೀಸಿದ. ದ್ರೋಣ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಭೇದಿಸಿ 2 ಬಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ದ್ರುಪದ, ವಿರಾಟರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ದ್ರೋಣ ದ್ರುಪದನನ್ನು, ವಿರಾಟನನ್ನು ಕೊಂದ. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನಿಂದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದರು, ಕೇಕಯ್ಯರು, ಛೇದಿಗಳು, ಮಾತ್ಸ್ಯರು, ಪಾಂಚಾಲರು, ದ್ರುಪದನ 3 ಮಂದಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹತರಾದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನ ಉಚ್ಚ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ಈಗ ದ್ರೋಣನನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ದ್ರೋಣನಿಂದ ನನಗೆ ಪರಾಭವ ಉಂಟಾದರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾಗ ಹೋಮಾದಿಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರಾರಾಮಾದಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾಜೋಪಯಾಜರೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತಪೋಬಲದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪನಾದ ಅಗ್ನಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂದಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನಿಕರು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಕುನಿ, ಕರ್ಣರು, ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದ್ರೋಣನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ಪಾಂಚಾಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಂಚಾಲರಿಗೆ ಆಗ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಕೋಪ, ವ್ಯಸನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಠಿಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೀಗೆಂದ: ದ್ರುಪದನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಅಸ್ತ್ರಜ್ಞನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿನ್ನಂತಹ ಯಾವ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ತಾನೆ ಶತ್ರುವಿನ ಈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ? ತಂದೆಯನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾನೆ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದ ನೀನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದುಂಟೆ? ಇಂಥವರು ತಮ್ಮ ಪುಂಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತಾಪ ಹೊಡೆದೆ. ಈ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ಬಾರೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಶತ್ರುವಾದ ದ್ರೋಣನು ಸಮಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧನುರ್ ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಅವನ ವೀರ್ಯ ಜ್ವಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ನನ್ನ ವೀರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದೋ ನಾನೇ ಈಗ ದ್ರೋಣ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾ, ಆಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ತನಕ ಆ ನಾಡು ಕಟ್ಟಿದ ದಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಳೆಯೋದು. ಅಗ್ರತ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೋ ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾಂತೋ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣವು ಅಂತ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರಣಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ, ಈ ಕಡೆ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡಿ ಕಿವಿಯ ತನಕ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವ ಶತ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾ ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ರಾಜ ಅಂತಹ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಕಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಯುದ್ಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಎಷ್ಟೋ ರಥಗಳು ಚೂರ್ಣಿತವಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದು ರಣರಂಗವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ರಥಮಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ಯೋಧರ ಶರೀರಗಳು ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿದ್ದುವು. ಜೀವದಾಸೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಕೆಲವರು ಎದುರಾಗಿಯೋ, ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರ ಪಕ್ಕದಿಂದಲೂ ಬಂದು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಯುದ್ಧವು ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯನು ಸಂಧ್ಯಾಗತನಾದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 14ನೇ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅರುಣೋದಯ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು 14th ಡೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಮಿ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 15ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧಾರಂಭ. ನಕುಲನಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪರಾಜಯ. ಅಷ್ಟಮಿ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಇದು 188ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮಹಾರಾಜ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಕಳೆಯದ ಹಾಗೆಯೇ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೂರ್ಯನು ಉದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದ ಕವಚವನ್ನು ಕಳೆಯದೆ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಪದ್ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ. ಈಗ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಟ್ರೈನಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲೋ, ಆಗ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ವಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾಲೇ ಸಂಧ್ಯಾಮ್ ಉಪಾಸೀತ. ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕುಂಟು ಅವಕಾಶ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ನೀರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉಡುಪು, ಏನೋ ಶರ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಉತ್ತರೀಯವನ್ನ ಧರಿಸಿ, ಪಂಚೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಗಟ್ಟಿ ಪಂಚೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸಂಧಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸೊಂದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಶೂ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕುತರ್ಕಗಳಾಗತ್ತೆ. ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೂರ್ಯನು ಉದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಕಲ್ತಿದ್ರೋ ಅವರೇ ಬೆಳಗಾದ್ಮೇಲೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ್ರು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುದುರೆಗಳು, ಪದಾತಿಗಳು, ರಥಗಳೊಡನೆ ರಥ, ಆನೆಗಳೊಡನೆ ಆನೆಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ರಥಗಳು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಆನೆಗಳು, ಪದಾತಿಗಳು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ ಕೆಲವರು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರು. ಅನಶನಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ ಅಂತಿದೆ. ಆಹಾರಹ ಅಶನಮಿಚ್ಚಂತಿ. ಆಹಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತರ. ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 4 ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ 2 ಚಕ್ರದಲ್ಲೋ ಟೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಏರ್ ಇರಬೇಕು, ಗಾಳಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ. ಶರೀರ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಶರೀರವೇ ನಾವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ತಿಂದೇನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು. ಶರೀರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಸಿವರು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ರು. ಶಂಖ, ಬೇರಿ, ಮೃದಂಗ ಮೊದಲಾದ ರಣವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಆನೆಗಳ ಗರ್ಜನೆ, ಧನುಷ್ಟಂಕಾರದ ಧ್ವನಿ, ರಥನೇಮಿಯ ಧ್ವನಿ, ಪದಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು, ಶಸ್ತ್ರಗಳ ತಾಡನ, ಕುದುರೆಗಳ ಕೂಗು, ನೊಂದವರ ರೋದನ, ವೀರರ ಗರ್ಜನ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಶಬ್ದಮಯವಾಗಿರಂತೆ ತೋರಿತು. ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒದರಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಧರ ಆಕ್ರೋಶ ಧ್ವನಿಯು ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆಗಿನ ರಣರಂಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕರುಣಾಸ್ಪದವಾಯಿತು. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಚತುರಂಗಗಳ ಆಕ್ರಂದನ ಹೆಚ್ಚಿತು.
ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನವರನ್ನೇ ವಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வடமதுரை பிறந்தான், கண்ணனல்லால் தெய்வம் இல்லை. ಅವನೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಭಾರ ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಭೂದೇವಿಗೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ವಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಯೋಧರ ಮೇಲೂ ಗಾಜ ತುರಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀಸಿದಂತಹ ಖಡ್ಗ ಆಯುಧಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಗಸನ ಮನೆಯ ಬಟ್ಟೆ ರಾಶಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ ಅಂತ ಅಗಸನ ಆದವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ರಾಶಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ತಾಡನ ಇದರಿಂದ ರಣಂಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಥ ಗಜ ತುರ್ಗ ಪದಾತಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ ಇದು ಆಯುಧಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಶಸ್ತ್ರ ತಾಡನ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಅಗಸರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಅಲುಗುಳ್ಳಂತ ಕತ್ತಿಗಳು, ಒಂದೇ ಅಲುಗುಳ್ಳ ಕತ್ತಿಗಳು, ತೋಮರಗಳು, ಅರಶ್ವದಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತ ನದಿ ಪ್ರವಹಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಮೀನುಗಳಂತೆಯೋ, ಮಾಂಸಪಿಂಡಗಳು ಕೆಸರಿನಂತೆಯೋ, ಆರ್ತಧ್ವನಿಯು ಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತೆ, ಪತಾಕಿಗಳು ನೊರೆಗಳಂತೆಯೂ ತೋರಿ ಅದು ಯಮಲೋಕ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಮಹಾನದಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದಲೂ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟವು. ವೀರರ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಣ್ಣಗೊಂದಿತ್ತು. ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶಿರಸುಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳೊಡನೆಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೀರರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸತ್ತವರು, ಅರ್ಧ ಜೀವದಿಂದ ನರಳವರು, ರಕ್ತಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ರಣಾಂಗಣವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿ ರಥ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ರಥಚಕ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆನೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದು ಬಲಾಢ್ಯಗಳಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ರಥಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗದೆ ಮೈ ನಡುಗುತ್ತಾ ನಿಂತು, ಏ ಮಹಾರಾಜ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನೊಬ್ಬನು, ಅತ್ತಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರತು ಇತರ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಯದಿಂದ ಮಂಕು ಹಿಡಿದಂತೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳು ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಆಶ್ರಯಭೂತರಾದವರು. ತಮ್ಮವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಉಳಿದ್ರು. ಇದಿರಾದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಭಾರವು ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತು. ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಭಯದಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೊಂದು ತೋರದಂತಾಯಿತು. ಆಗಿನ ರಣರಂಗ ಯಮನ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಥಾನದಂತೆ ಬೀರುಗಳಿಗೆ ಭಯವರ್ಧಕವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಯಲ್ಲಿ, ದ್ರೋಣನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭೀಮ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಶಕುನಿ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಶಲ್ಯಾದಿಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇತರರು ಯಾರು, ತಮ್ಮವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕು ವಿದುಕುಗಳೊಂದು ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಸೇನಾ ಧೂಳಿ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ತಿರುಗಿ ರಾತ್ರಿ ಆದಂತೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಿಗಳಾದ ಭೂತಗಳು ತಲೆ ಇಕ್ಕಲಾರಂಭಿಸಿದ್ವು. ಹಳ್ಳ ತಿಟ್ಟುಗಳು ತಿಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನೇ ಬಡಿದು ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವದಿಂದಲೂ ಆ ಧೂಳು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅಡಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯಿತು. ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಆ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತದ ತೋಟದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ, ದ್ರೋಣ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಈ ನಾಲ್ವರು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಎದುರಿಸುವರು. ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಕುಲ, ಸಹದೇವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಎದುರಾದ್ರು. ಕರ್ಣ ಭೀಮನನ್ನ, ದ್ರೋಣನ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಎದುರಿಸತೊಡಗಿದ. ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧದಂತೆ ತಿರುಗಿ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ರಥಿಕರು ಚಿತ್ರಗತಿಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ವಿಚಿತ್ರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರು. ರಥಾರೂಢರಾದ ರಥಿಕರು ಮಿಂಚಿನೊಡಗೂಡಿದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಯೋಧರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ, ಕೋಪದಿಂದ, ಮತದಾನಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ಸರ್ವಸಾಹದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಲಿತವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಸಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ
ನಿಯತ ಕಾಲ ಬರುವವರೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ದೃಢಪಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕುಮ್ಮಾಗದದು ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋ ತನಕ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವು ಬರೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಹತರಾದ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇಹ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನಗಳಾಗಿ ತೋಳೊಂದು ಕಡೆ, ಕಾಲೊಂದು ಕಡೆ, ತಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಪ್ರಾಸ, ಕೊಡಲಿ, ಕತ್ತಿ, ಪಟ್ಟಾಕತ್ತಿ, ನಾಳಿಕ, ಕ್ಷುದ್ರ, ನಾರಾಚ, ನಕರ, ಶಕ್ತಿ, ತೋಮರ್ಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಆಯುಧಗಳು, ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ರಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯು ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತು, ಧ್ವಜಗಳು ಮುರಿದು ರಥಿಕ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ವತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವು. ಸಾರಥಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ರಥಗಳನ್ನ ಕುದುರೆಗಳು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಛತ್ರ, ಚಾಮರ, ವ್ಯಜನ, ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲ, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ, ಮಾಲ್ಯಗಳು, ರತ್ನಹಾರ, ಪದಕಗಳು, ಚೂಡಾಮಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರು ಬಿದ್ದು ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನ, ನಕುಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತೊಡಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಕುಲ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಶಕನವಾಗುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಎಡಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರೆದ. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಆಯಿತು. ತನಗುಂಟಾದ ಈ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ನಕಲನ್ನ ತನ್ನ ಎಡಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಗತಿಯನ್ನು ತಡೀತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ನಕುಲ ಕುರುಡಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಕುಲನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಕುಲನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದವು. ಆಗ ನಕುಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ನಕುಲನ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ ತಮಗಾದ ಕೆಡಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯಾರದೆ ಹಾಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದ. ಹೇ ರಾಜ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದುರ್ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಜೆ ಇದು. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದುರಾಲೋಚನೆ, ನಿನ್ನ ಮೋಹ, ಅದರ ಫಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಅಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. 188ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 189ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದ್ರೋಣ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.